नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर भाग 17 पूर्व भाग गुड़िक जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। काली गोटे दिन पर से माने कटक फेरी जिवे। जेजे बसी शून्य कोठरी को देखी खाली मने मने घुणी हेउथिबे, ना काहाकू कहि परिबे ना सही परिबे। रूपा जेजेंको कथा भाबी हसी देला विद्रूपर हस धरे। संध्यारे रूपा देखिला ता जेजे खाली रागरे फँ फँ होउछंती, अजथरे नौकर चाकर उपरे गारु गारु खाली होउछंती। रूपा जानिला एसबु मानस पिउसांक फेरार हेबार प्रतिक्रिया तो नुह। एमिति संदेहर नियारे जळुथाओ जेजे तुमे, किए बाहर करी नेइगला तम कैदी को बोली भाबी। राति पाहिले सेमाने कटक फेरी जिवे, पुणी थरे हवेली शून्य होई जिवो। रूपार जेजेमा आखिरु लुह गड़ेई मुह सुखेई सारलेनी। वर्षर एई दुर्गा पूजारे पुओ बोहू नातुणी दुई जण घर को आसती। 10 दिन केमिति बीती जाए जना पड़ेनी। तापरे पुणी शून्य होई जाए हवेली। जेजेमा मन दुखरे शोईछंती। रूपा बसी पड़ला तांको पाखरे जाई। जेजेमा को अनेई भाबुछि सतरे जेजेमा केड़े हतभागीटिए। निज झियो कोउठी ता सह कौन हैला से आजी जाए जानी नांती। आउ जेजे ए बयसे जेजेमा को धोखा देउछंती। रूपार इच्छा थिले भी मिनी पिउसी विषय पचारिबाकू से पचारि पारुनी ता जेजेमा को, कारण जेजेमा आघात पाइबे। जेजेमा रूपा मुह को गेलरे आउसेई कहिले, मारे तो बापार छुट्टी नहीं न आसिला, तू मझिरे मझिरे आसुथुबु आम पाखकू। तोर कौन जेजेमा कथा मने पड़ेनी केबे? तते देखिले ना मते। रूपा मने मने भाबुथिला जेजेमा कथा पूरा कर, काहींकी चुप रही जाउछ अधारू। मते देखिले तमर मिनी पिउसी कथा मने पड़े बोली सेतक काहींकी बाहर को बाहर करूना तुमे? से राति आउ कौन घटिथिला कुह जेजेमा मते। जेजेमा उठी जाई निज आलमीरा खोलिले। गोटिए गहना बाक्स खोली रूपा को देखेई कहले, जोटा पसंद ने एइथिरु मा। रूपा कहला, अरे जेजेमा सबो केते सुंदर डिजाइन हेची। से मल्ली कढ़ डिजाइन सरू चेनटीए उठेई कहला, एइटा खूब सुंदर दिसुची, मु एइटा पिंधुची कही बेकरे पिंधि पकेइला। बास सेई गोटाक नेबु केवल? हाँ जेजेमा, कटकरे तो गलारू दिन में छिंडेई नहीं जाउछंती। कौन चेन पिंधिब कुह तो? चेन चक्करे गला भी कटिजिब। जेजेमा बाक्सटी आलमीरा रे रखु रखु हले पाउंजी तलकू खसी पड़िला। रूपा उठेई नहीं कहला, जेजेमा एइटा केते सुंदर होईची, मु एइटा नेउची। जेजेमा टिके दो पांच हेले देबा पाई, कारण कौन बोली रूपा को आउ जानिबाकू बाकी रहिलानी। सेइटा निश्चय ता मिनी पिउस रहिथिबो। से कहला, जेजेमा तमे जहा भाबुछ से सबु किछि हेबनी मो सह, मु रखुची एई पाउजी हलक। जेजेमा केमिति बुझेइबे? मिनी पाई जिए किणिथिले हेले से सौभाग्य तार पिंधिबा पाई हेलानी। झियो कथा भाबी जेजेमा आखिरु केतेबेले दुई टोपा बहिगला लुह से निजे मध्य जानी नाहंती। रूपा चाहिले भी तांको किछि साहाଯ୍य करि पारुनी। जीभ अगरे मिनी पिउसींको नाम आसी रहिगला। से हवेलीरू मानस पिउसांको भगेई देइछि दूरकू जेजेंको हाथ पाहांतारू। ए कथा जेजे केबे सहजरे ग्रहण करि परिबे नहीं। एबे जदि ता मुहरु जेजेमा कि जेजे केही मिनी पिउसर नाम शुणती ना, सबु संदेह ताहारी उपरे ठूल हेबो। रूपार भावना न शुणु दिव्य बाबू खूब राग तमतम होई रूम भीतर को पशि आसिले। पचारिले, मु नथिबा समयरे हवेली को केही अन्य लोक आसीथिला कि? ना ना, सेमिति तो केही आसी नाहंती। काहींकी कौन हैला कि? काहींकी पचारुछ ए कथा? किछि नुह, सबु निकमा अछंती हवेली रे मोर, कही कही से बाहरी गले रूम भीतरु। रूपा मने मने कहूची, जेजे एमिति अंतर जळुथाउ तमर, बाकी जीवन एई चिंतारे कटिबो। मानस पिउसा कुआडे आउ केमिति गले? कोउ दिन पुलिस नेई आसी जीवेनी त से? आउ सेई पूर्वर तुम आईन कानून चालू नहीं जेजे, समय बहुत बदलिछि जेजे। से खूब खुशी होउची ता जेजेंकर एमिति अवस्था देखी। पिउसा पई टिकिए चिंतित भी हैला, कारण फोन करी जानी देइथिला से भलरे अछंती सेई रिहाब सेंटर रे। राति पाहिला हवेलीरू कटक आजी फेरिबार दिन। जेजेमा सकाळु पहरु खाली कांदुछंती। रूपा पई एथर छुट्टीटी थिला सबुठू अविस्मरणीय छुट्टी, कारण केते वर्ष तलर दुखद मिनी पिउसीर जीवनी ता आगरे उन्मुक्त होला। ता सहित आउ गोटिए महत काम ता हातरे संपन्न होला। मानस पिउसांकु जेजेंको बंदीशाळारू बाहर करिबा कौन कोनोसी पुण्य काम ठारू कम कि?
ବୃନ୍ଦା ଆଉ ରୂପା ସେଇ ଛାତ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଭାବୁଥିଲେ ମିନି ପିଉସୀ ବିଷୟରେ। ରୂପା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଜେଜେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ସେ ଚୁପ୍ ବସିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଘାଇଲା ବାଘ ପରି ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ। ଦେଖ, କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ମୁହଁ ଖୋଲିବନି କହୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ବୃନ୍ଦା, କିଛି ବି କେବେ କାହା ଆଗରେ କହିବନି। ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ ସାଙ୍ଗ। ତମ ଜେଜେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି କିଏ ତାଙ୍କ କଏଦୀକୁ ଭଗେଇ ଦେଲା ବୋଲି। କାଶତଣ୍ଡି ବନ ଆଜି ହସୁଛି ଯେମିତି। କିଛି ପାପ ଊଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଇ ହବେଲିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ। ଗାଡ଼ି ଆସି ହବେଲି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି। ଜେଜେମା, ପୁଅ ବୋହୂ, ନାତୁଣୀ ମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଖିରେ ଖାଲି ଆଖିଏ ଲୁହ ଭରି ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟବାବୁ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଖିରେ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯେମିତି ଉଦ୍ଗାର ହେଉଛି। କିଏ କଲା ଏଇ ସାହସ? ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଲାଲ ଦିଶୁଛି। ରୂପା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ରୂପା ଅନେଇଲା ପୁଣି ଥରେ ହବେଲି ଆଡ଼େ ପଛକୁ। ମିନି ପିଉସୀ ଯେମିତି କୋଉଠି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯୋଉଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲିଲା ମାନସ ପିଉସା ଆଉ ମିନି ପିଉସୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ରୂପା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲା। ଦଣ୍ଡପଡ଼ିଆ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦୁହେଁ ଆଖିରେ ନାଚିଗଲେ। ରାତି 8ଟାରେ କଟକରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ରୂପା ଦେହରେ ଖଇଫୁଟା ତାତି। ରୂପା ବିଛଣା ଧରିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଦେହ ଖରାପ ହେବନି? ସେ ପୁରା ଛୁଟିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଜାଣିଛ ତମେ? ନା ଖିଆ ନା ପିଆ, ଦିନ ରାତି ସେଇ ଗୁମାସ୍ତାର ଝିଅ ସହିତ ଛାତ ଉପରେ ନହେଲେ ସେଇ କାଶତଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଲା। ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ବି ମାନିଲାନି। ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା 2 ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, କିଛି କୁହନି ମୋତେ। ଏବେ ବୁଝ ତମେ କଷ୍ଟ କିଏ ପାଉଛି ଯେ? ଆରେ ପିଲାଟିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଏମିତି କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? କହିଲେ ରୁଦ୍ରବାବୁ, ରୂପାର ବାପା। ରୂପା ମନରେ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ସେ କାଲି କେମିତି ଯିବ ପିଉସାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ? ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ ତାକୁ? ଏଇ ସମୟରେ ଏ ଜ୍ୱରଟା ହେବାର ଥିଲା ମୋତେ। ଦେହ ଠିକ୍ ନ ହେବା ଯାଏ ସେ କଲେଜ ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ କଲେଜ ନ ଗଲେ ପିଉସାଙ୍କ ସହ କେମିତି ଦେଖା କରିବ? ହେ ଭଗବାନ, ହେ ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ମନେ ମନେ ରୂପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। କଟକର ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ଆଜି 5ମ ଦିନ ଏଇଠି। ହେଲେ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଯେ ଏମିତି ସେ ଖୁବ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ରୂପାର ସାଙ୍ଗ ଶୈଳଜାର ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆସିଥିବାରୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇ ସହରରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଖି କୋଣରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଘନେଇ ଆସିଲା। କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏଇ ସହରଟା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକଚଣ୍ଡୀ ମହାନଦୀ କୂଳ ବୁଲି ଆସିବାକୁ। ହେଲେ ଏବେ ଦେହ ଟିକେ ଅବଶ ଅଛି। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିକଭର କରୁଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଖୁସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ରୂପାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଆସିଲାନି ଦେଖା କରିବାକୁ କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ? ରୂପାର ଜେଜେ କ'ଣ ଜାଣିଦେଲେ ସବୁ କଥା? ହେଲେ ବି ସେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ରୂପା ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ସେ କାହାକୁ ଡରିବା ପରି ଝିଅଟିଏ ନୁହଁ। ହେଲେ ସେ ତ ଫେରି ଆସିଥିବା କଥା କଟକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ଆଜି ଦିନ ବି ରୂପା ଆସିଲାନି। ମାନସବାବୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଲେ। ମିନିର ଡାଏରୀ, ସେ ଆଙ୍କିଥିବା ମିନିର ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ସରେ କିଛି ଟଙ୍କା, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କିଛି ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ। ମାନସବାବୁ ଅଭିଭୂତ ହେଉଥିଲେ ରୂପାର ବିବେକ ପଣିଆ ପାଖରେ। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିଲେ। ମିନିର ପ୍ରତିଛବି ଏଇ ରୂପା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେ। ଭାବୁଥିଲେ ଜମିଦାର ଦିବ୍ୟବାବୁଙ୍କ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ପରିବାରରେ ମିନି ରୂପା ପରି କୋମଳ ହୃଦୟ ଝିଅଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା? ତାଙ୍କ ମିନି କୋଉଠି ଏବେ? ସେ ସତରେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ମିନିକୁ ଦେଖିପାରିବେ କେବେ? ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେଇ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ। ସେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମାନସ ଭାଇ, ଆପଣ ଏଇଠି? ଆପଣ ମାନସ ଭାଇ ନା? ଏଇଠି କେମିତି? ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କେହି ଜଣେ ମାନସ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ସେ ପୁଣି ମନରେ ଏବେ ବି ମାନସ ଭାଇ ହୋଇ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଖୁସିର କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ? ହଁ ମାନସ ଭାଇ, ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ? ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି,
ଯିଏ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ? ଅନେକ କିଛି ଅବିସ୍ମରଣ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। କଟା ଗୁଡ଼ି ପରି କୋଉଠୁ ଉଡ଼ି ଆସି କୋଉଠି ଆଜି ସେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ବି କିଛି ଥଳକୂଳ ମିଳୁନି। ସେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ, ମାନସ ଭାଇ, ମୁଁ ରତନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିଥିଲି। ମାନସ ବାବୁ ସ୍ମୃତିର କୋଉ ଅଥଳ ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଓଠରେ ଖେଳିଗଲା ତାଜା ହସ ଦୁଇଧାର। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ରତନ ତମେ? ହେଲେ ଭାଇ, ଆପଣ ଏଇଠି ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ? ମୁଁ କିଛି ଭାବି ବି ପାରୁନି। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟେ ଯାହା କେବେ ଆମେ ଭାବି ନଥାଉ। ଖୁବ୍ ବିଚିତ୍ର ଏଇ ଜୀବନ ଆଉ ସମୟ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ସମୟଚକ କୋଉଠିକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ କିଏ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ? ସବୁ କିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା। ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି, ହେଲେ ଆଜି ନୁହଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଭାଇ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଠୁ ଯାଇପାରିବେ। ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁଣି ନିରାଶାରେ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁଆଡ଼େ ସେ ଯିବେ? ନିଜ ଘରକୁ? ଘରେ ମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପରଘରୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ବୋଝ ହେବେ ସେ? ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଥା? ସବୁ କିଛି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇସାରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତର ରତନ ବାବୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏତିକି କହି ସେ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥିଲେ ମନ ଆକାଶରେ। ରଙ୍ଗ ଲାଲିମା ଛଟା ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଆଗକୁ କ'ଣ ଭଲ ପୁଣି ଲେଖା ହୋଇଛି। ମିନିର ଡାଏରୀଟି ବାହାର କରି 2 ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆଖିରେ ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା 2 ବୁନ୍ଦା ଅନୁରାଗର ଅଶ୍ରୁ। କୋଉଠି ତମେ ଏବେ ମିନି? କଟକ ଫେରିବାର 5 ଦିନ ପରେ ରୂପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେଲା। ଜ୍ୱର ଆଜି ନାହିଁ। କଲେଜ ଯିବାକୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଗ୍ର ସେ ହେଲାଣି। ମାନସ ପିଉସା କେମିତି ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି? ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ କି କ'ଣ? କଲେଜ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆଉ 1-2 ଦିନ ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଏବେ କୋଉ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ଯେ ଏତେ କଲେଜ ଯିବାକୁ ଛାନିଆ ହେଉଛୁ? ମାମା, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କଲିଣି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲିଣି। ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସବୁଦିନ। ରୂପା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ମା କଟକଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ତାର। ସେ କେମିତି ମାନସ ପିଉସାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିପାରିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଘାରି ହେଉଥିଲା। +3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକର ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସ ନେଇ ପଢ଼ୁଛି ରୂପା। ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସ ରଖି ପଢ଼ୁଛି ସେ। ସବୁ କପାଳରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ବୋଧହୁଏ। ସେ 2 ଥର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଶୈଳଜାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ପିଉସା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୋଉ ଭାବନାରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇ ସୌମ୍ୟ ରୂପକାନ୍ତି ଝଟକୁଛି ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ। ଡାଏରୀରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପିଉସୀ ହିରୋ ପରି ଦେଖିବାକୁ ପିଉସା, ସତରେ ଏବେ ବି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବୟସ ଯେମିତି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସେ ପାଖରେ ଯାଇ ଡାକିଲା, ପିଉସା, ପିଉସା, ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ମାନସ ବାବୁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ରୂପା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଝିଅ ଆସିଛି। ହେଲେ ମା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ନାଇଁ ପିଉସା, ଗାଁରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତ। ଖୁବ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଧରି ପକେଇଲା ମୋତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିପାରିନି। ମାନସ ବାବୁ ରୂପା ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଓହୋ, ମୋ ମା'ର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି ବୋଲି। ଏବେ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମା? ହଁ ପିଉସା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛି ଏଇଠିକି। ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ଏଇଠି ସବୁ ଭଲ ତ ତୁମର? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ପିଉସା? ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲା। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହିଲେ, ମା, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରୁହ। ରୂପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ଫଳ, ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣି ନେଇଥିଲା। ସେତକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି କହିଲା, ପିଉସା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ନିଜର ବୋଲି ଏବେ ଏଇ ରୂପା ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋର କେହି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଛି।
ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି କହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା ବି ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ରୂପା ଦେବୀଟିଏ ସାଜି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିଧିକୁ। ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଥିବା ରୂପାକୁ ଡାକିଲେ ପଛରୁ ସେ, ମା ରୂପା, ଏ ରୂପା। ପଛକୁ ବୁଲି ଫେରି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ। ମା ରେ, ମିନିର ଖବର ଆଉ କିଛି ପାଇଲ? ରୂପା ଦେଖିଲା ପିଉସା କେତେ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଖିରେ କେତେ ଚମକ ଖେଳି ଯାଉଛି ମିନି ନାମ ନେବା ମାତ୍ରେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ବି ପିଉସାଙ୍କ ମନରେ ପିଉସୀ ସେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଜେଜେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅମାପ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖି ପାରିଲେନି କେଜାଣି। ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା, ପିଉସା, କିଛି ଖବର ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ସେ କଥା ନ ଭାବି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୂପା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଉସାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। କିଛି ଦୂର ଆସିବା ପରେ ଶୈଳଜା କହିଲା, ରୂପା, ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯିବା। କାହିଁ, ସେଇଠି ତମର କିଏ ଅଛି କି? ଶୈଳଜା କେମିତି ଲାଜୁଆ ହସ ହସୁଥିବା ଦେଖି ରୂପା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଚକର ନା। ହଉ ଚାଲ, ତମ ମନ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଯେ। ଶୈଳଜା ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଫୁଲେଇଟା, ତମେ ଯେବେ ଏଇ ଚକରେ ପଡ଼ିବ ନା ତେବେ ଜାଣିବ। ରୂପା କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ବାବା, ସେ ସବୁରେ ମୋର ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ରୂପା ଜାଣିଛି ଆଉ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେ ରାସ୍ତା ଯାତ୍ରୀର ଦୁଃଖକୁ। ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲେ ତାର ପିଉସା। ଆଉ ଅଧିକ ଦୂର ଯିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିନି ପିଉସୀର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ସେଇ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବ? ରୂପାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲା ଶୈଳଜା। ଏମିତି କୋଉ ଭାବନାରେ ହଜିଗଲା ରୂପା କେଜାଣି। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ରୂପା, ସେ ମହାଶୟ ଜଣକ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ବାର ଘରକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଚିହ୍ନା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଘରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ଶୈଳଜା ଲାଇକ୍ କରିବା ଆଉ ନିଜ ଝିଅର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କଥା। ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲା ସେ ପୁଣି ଥରେ। ଜେଜେବାପା ତ ମାନସ ପିଉସାଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମିନି ପିଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ବାଛିଲେ ସବୁକିଛି ଓଲଟା ହୋଇଗଲା କାହିଁକି? ଏମିତି ଘୃଣା କି ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ମାନସ ପିଉସା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ରୂପା ନିଜ ଚିନ୍ତାରୁ ବାହାରି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସବୁ ଆଗରୁ ସେଟ୍? ହଁ, ଘରେ ରାଜି ତ, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି। ଚାଲ ତାହେଲେ, ଦେଖିବି ତମ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଜି। ଆଉ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ଦେବି। ଦୁଇଟି କାମ ହୋଇଯିବ ମୋର। ଦୁହେଁ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼େ ଆଗେଇଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଶୈଳଜା ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ରୂପା, ଯାହାଙ୍କୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଇ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖା କରେଇଲ, ସେ କିଏ କି ତୁମର? ତାଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ବହୁତ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଶୈଳଜା। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ, ପ୍ରେମ କରିବାର ଫଳ ସେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏ ବିଷୟରେ। ଜାଣିଛ ଶୈଳଜା, ସେ ବି ଜଣେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ କେବେ କହିବି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆଜି ତମକୁ ଦୁଃଖୀ କରେଇବି କାହିଁକି? ତମର ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ସେଇଠି। ଦୁହେଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଶୈଳଜାର ବାପା ପେସେଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ରୂପା ଥରେ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। 3 ଜଣ ମହିଳା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ରୂପା ଦେଖିଲା 2 ଜଣ ଅଜବ ହରକତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଆହା, କୋଉ କାରଣରୁ ଏମାନେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତାହାକୁ ସହିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି। ରୂପା ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲା ସିନା, ମନଟା କେମିତି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟେଇ ହେଉଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ। ଶୈଳଜାର ବାପା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଦୁହେଁ? ରୂପା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଶୈଳଜା କହିଲା, ବାପା, ରୂପା ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆସିଲୁ। ରୂପା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଆଚ୍ଛା, ଦୋଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ? ରୂପା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମଟିଏ କଲେ। ସେଇ ରାତି ଗାଡ଼ି ନ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ହୁଏତ କେବେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆରେ ନାଇଁ ବେଟା, ଭଲ କାମ ତ ତମେ କଲ। ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏମିତି ଭାବି ପାରୁଛ ଆଉ କାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ତମ ଉପରେ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା। ଆଉ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ତାଙ୍କର ହୋଇନି। ରୂପା କଥା କହୁଥାଏ ସିନା, ଆଖି ସେଇ ଓଢ଼ଣା ତଳେ ଥିବା
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଜାଗୁଥାଏ। ସେ ତାହାରି ଉପରେ ନଜର ଜମା କରିସାରିଛି। କିଏ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ? ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ରୂପା ମନରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହେଉଛି। ନମସ୍ତେ ଅଙ୍କଲ, ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ। ଶୈଳଜା ବାହାରିଗଲାଣି ତା ବାପାଙ୍କ କେବିନ୍ରୁ। ରୂପା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରି ମେଣ୍ଟାଲ ରୁମ୍ରେ ସେଇ ଓଢ଼ଣାରେ ଥିବା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରୁ ରୂପାର ନଜର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାଟିଏ ସହ ରୂପା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହେଲା। ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ସେ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଜର ସେଇ ପିଲାର ଆଖିକୁ ଅନେଇଲା। ସେଇ ପିଲାଟି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରୂପା ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଶୈଳଜା ପାଖକୁ। ରୂପାର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେମିତି ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା। ପଛରୁ ସେଇ ପିଲା ଜଣକ ଡାକୁଥିଲେ, ତମ ରୁମାଲ ପଡ଼ିଗଲା, ନିଅ ନିଅ ତମ ରୁମାଲ। ରୂପା କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲା ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇ ଶୈଳଜା ଅଚାନକ ରୂପାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଅଚାନକ? ତମେ ତ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଛ ସାଙ୍ଗ। କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ। ତମର ସେ କାହାନ୍ତି? ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ କେବେ ଆସିବି। ଦୁହେଁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ରୂପା ଭାବୁଛି ସେଇ ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ପାଗଳୀ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏବେ ବି ତାର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବେଗବାନ ଅଛି। କାହା ସହ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଧକ୍କା ହେବା ନିହାତି ସାଧାରଣ କଥା। ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି ଦେହରେ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ, ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲା, ଏସବୁ ମନର ଭ୍ରମ। ରାତିରେ ରୂପା ମନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏମିତି ସେଇ ଛୁଆଁରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଭାବିଲେ ହୃଦୟ ଗତିଟା ଅଚାନକ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। କିଏ ସେ ପିଲା? ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହ ତାର? ସେ କେବଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ସେଇ ପିଲାର ଦେଖିଛି। ସେଇ ଆଖିର ଚମକ ଭିତରେ ରୂପା ଯେମିତି ଦିଗ ହଜେଇବାକୁ ବସିଛି। ରୂପା ଯେମିତି ସେଇ ଅଦେଖା ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖି ଭିତରେ କୋଉଠି ହଜି ଯାଉଛି। କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରୀତିର କଳିକା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଛି କି ସତେ? ସେ ହସିଲା ମନେ ମନେ। ଏସବୁ ମନର ଭୟ ମାତ୍ର। ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ବି ଡରେ। ଆଜି ତାର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ମିନି ଆଉ ମାନସ ପିଉସାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଡର ତା ପାଦ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବନି ତ ଆଉ। ସେ ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ସେହି ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ବାର ବାର ଆଖି ଆଗରେ ଯେମିତି କିଛି ଇସାରା କରୁଛି ତାକୁ, କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରୂପା ନିଜ ଆଖି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କଲା, ଯେମିତି ସେଇ ପିଲାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖାଯିବନି। କିଏ କେଜାଣି ସେଇ ପିଲାଟା? କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣର ଦେଖା। ତଥାପି ତା ଅଜାଣତରେ ମନ ଆଇନାରେ କାହିଁକି ସେଇ ଆଖି ଦୁଇର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ନା, ସେ ଶୋଇଯିବ। ସେ ପିଲାର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଆଉ ତା ମନରେ ଆସିବାକୁ ଦେବନି କେବେ। ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ପରି ଆଜି ବି ମାନସବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମିନି ଆସି ଅଧିକା ଜମେଇ ସାରିଲାଣି। ଅଚାନକ ଝରକା ଆଡ଼ୁ ଝଲକାଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଶିହରାଇ ଦେଲା। ସେ ପବନରେ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ନଥିଲା, ଯେମିତି 20 ବର୍ଷ ତଳର ତାଙ୍କ ଶେଫାଳୀ ବାସ୍ନା। ମିନିର ଉପସ୍ଥିତି କହିଯାଏ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଦେହ ମନରେ ଶିହରଣ ଜଗେଇଗଲା। ଭାବୁଥିଲେ ମୋ ଶେଫାଳୀର ବାସ୍ନା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମିନି କ'ଣ ଏଇଠି କୋଉଠି ପାଖରେ ଅଛି, ନା ଏଇ ସହରରେ ଅଛି, ନା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ମନର ଭ୍ରମ ଥିଲା। ହେଲେ ଅଚାନକ ଏମିତି କାହିଁକି ମିନିର ଉପସ୍ଥିତି କହିଗଲା ଏଇ ପବନ। ସେ ହସିଲେ ନିଜର ପାଗଳ ପଣିଆକୁ ମନରେ ହେଜି କରି। ମିନି, କୋଉଠି ତୁମେ? କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଥିଲା କୋଉ ରାଜକୁମାରୀ। କେତୋଟି ଦିନର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ ଅଧା ଗଢ଼ି କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲା। କୋଉ ଅଭିଶପ୍ତା ଅପ୍ସରୀ ଥିଲା କି କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଗଲା ଅଳକାପୁରୀକୁ। ଆକାଶେ ଶୋଷ ପାଇଁ ଅମୃତର କୁଣ୍ଡଟିଏ ଥିଲା ସେ। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ତୃଷ୍ଣା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଜି କେବଳ ମିନିର କିଛି ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇତା ଅଛି। ସେଇ ସ୍ମୃତି ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମତୁଆଲା କରେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ଶେଫାଳୀର ବାସ୍ନା ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମିନିର ଡାଏରୀ ଖୋଲିଲେ ଏବେ। ସେଥିରେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷରରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ମିନିର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ। ଡାଏରୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲେ। ଯେମିତି ମିନିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହଜି ଯାଉଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ତଳର ସେଇ ପ୍ରୀତିମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯେମିତି ମିନି ସେଇଠି କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ମିନିର ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନର ସ୍ପର୍ଶ କି ମଧୁର ସତେ! ହଠାତ୍ ଶିହରି ଉଠିଲେ ଭୟରେ।
ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ଆଜି ବି ଗୁଳି କଲା ସେଇ କାନ୍ଧ ପାଖ ଜାଗାଟିକୁ। ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା କଟୁକ୍ତି। ସେ ଭୟାତୁର ହେଲେ। ଆଖି ଆଗରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେମିତି। ଆଃ ମରିଗଲି। ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲିଲା ଅନ୍ଧାର ବନ୍ଦୀଘର। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ସେ ସେହି ବନ୍ଦୀଗୃହରେ। ନୂଆ ନୂଆ ପରକଟା ଚଢ଼େଇ ଖୋଲା ଆକାଶ କୋଳରେ ଉଡ଼ି ନ ପାରିବା କଷ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଛଟପଟ ହୁଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ। ସେ ଖୁବ୍ ସେଇ କଟା ପର ନେଇ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦୀ ଘରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇ ବି ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଯାଏ ସିନା, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଖୋଲା ଆକାଶ କେବେ ଭୁଲିପାରେ? ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉଡ଼ି ପାରି ନ ଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ଯେମିତି। ଭୟରେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ନା, ଆଉ ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ କେବେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଦେବେନି। ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ଘାରି ବସୁଛି। ଏଇଠୁ ଭଲ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ଏବେ? କୋଉଠି ପୁଣି ଠିକଣା ହେବ ତାଙ୍କର କେଜାଣି? ଘର ଦ୍ୱାର, ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମିନି, ସେ ଏବେ କୋଉଠି? ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ମିନି ସହ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ? ସେ ପୁଣି ଆତ୍ମହରା ହୁଅନ୍ତି ମିନି ପାଇଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଯଦି ମିନି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ସେ ରୂପାକୁ କେମିତି କହିବେ? କିନ୍ତୁ ରୂପାର ଭରସା ସେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସେମିତି ମିନି ବିନା। ସେ ରୂପାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତର ବାବୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ସେ। ସବୁ କିଛି ପଛରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ମିନିର ବାସ୍ନା ଖୁବ୍ ମତୁଆଲା କରୁଥିଲା। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ନିଦ୍ରାର ପରଶ। ସବୁ ଭାବନାକୁ ନିଦ୍ରା ଦେବୀକୁ ସମର୍ପି ସେ ଶୋଇଗଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଖୁବ୍ ନିର୍ଭୟରେ। ହେଲେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ପରେ ରୂପା ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ରାତିରେ ଆଖିକୁ ନିଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇ ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀଟି ବାର ବାର ଆସୁଛି। କିଏ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ? ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଦେଖି ପାରିଲାନି, ହେଲେ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କାହିଁକି? କୋଉ ବନ୍ଧନ ତା ସହ ଅଛି ତାର? ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ସେଇ ଯୁବକଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ। ଧକ୍କା ହେବାବେଳେ ସେ କେବଳ ଦେଖିଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ। ହେଲେ ସେଇ ଆଖି ଦୁଇ ମାନସ ପଟରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଇଙ୍ଗିତରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି। ଦେହଟା ଅଜାଣତରେ ଶିହରେଇ ଗଲା ତାର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ କିଏ ସେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଥିଲା ଯାହାର ମୁହଁ ରୂପା ଦେଖିପାରି ନଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ସତ ହେବ ମୁଁ କାହାଣୀରେ ତାର ନାଁ କହିବି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ 8ଟା ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।